नो हाइड्रा, नो बफर जोन, मुकम्मल सेफ एंड सिक्योर वेंचर विजन एस्टेट प्रोजेक्ट पेश कर रहे हैं। शादनगर रंगारेड्डी गुड़ा विलेज में 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड EMI फैसिलिटी और फिर शादनगर मेन टाउन हाजीपली विलेज में 16,500 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का बेहतरीन वेंचर बैंक लोन फैसिलिटी। BRS MLC कलवा कुंटला कविता ने सदर कुल हिंद कांग्रेस सोनिया गांधी से इस्तिफ्सार किया है कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने खवातीन के त्यौहार बतकम्मा की तौहीन की है। क्या ये बात आप जानती है या आपकी मर्जी से वजीर आला रेवंत रेड्डी तेलंगाना समाज की तौहीन कर रहे हैं? कविता ने कहा कि प्रियंका गांधी केरला से लोकसभा के लिए मुंतखब हुई और वहां की साड़ी पहनकर पार्लियामेंट में तकरीर भी की, लेकिन तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बतकम्मा त्यौहार की तौहीन की और तेलंगाना तल्ली के हाथों में मौजूद बतकम्मा को भी हटा दिया। कविता ने सवाल किया कि क्या प्रियंका गांधी इस हरकत की हिमायत करती है। इन्होंने मजीद कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इंतखाबात से कबल गारंटी कार्ड्स पर दस्तखत भी किए थे और तेलंगाना अवाम के एहतराम का वादा भी किया था। अवाम ने इनके वादों पर यकीन करते हुए कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, लेकिन कांग्रेस ने तमाम वादों को फरामोश कर दिया। कविता ने कहा कि कांग्रेस के एक रुकन असम्बली की जानिब से BC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर व सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ की बेइज्जती पर पार्टी क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कविता ने कहा कि जिस शख्स ने कभी जय तेलंगाना नहीं कहा, इसका तेलंगाना का वजीर आला बनना हमारी बदकिस्मती की बात है। वजीर आला रेवंत रेड्डी के पास तेलंगाना की रूह नहीं है, क्योंकि वह तेलंगाना तहरीक का हिस्सा ही नहीं थे, इसलिए वह तेलंगाना के जज्बात और एहसासात को समझ भी नहीं पाएंगे। मजीद कविता ने तेलंगाना की सकाफत और शिनाख्त पर होने वाले हमलों पर हर एक को मजम्मत करनी चाहिए, इस तरह का इजहार किया। तेलंगाना तल्ली से मोहब्बत न होने की वजह से कांग्रेस के लीडर व चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमे को तब्दील कर दिया। इन ख्यालात का इजहार कविता ने सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS ने किया। वो तेलंगाना जागृति के ज़ेरे एहतमाम प्रेस क्लब में मुनक़िदा गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि तेलंगाना तल्ली के हाथों में मौजूद बतकम्मा तेलंगाना मुआशरे की खूबसूरती और हम आहंगी की अलामत है। जब सब लोग मिलकर बतकम्मा बनाते हैं, वो एक खूबसूरत मुआशरे का पैगाम देते हैं, लेकिन अगर तेलंगाना तल्ली के हाथों में बतकम्मा ना हो तो तेलंगाना के समाज में इत्तेहाद और हम आहंगी की उम्मीद कैसे की जाती है। इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर हामिद मोहम्मद खान ने भी खुसूसी तौर पर खिताब करते हुए तमाम तर तफसीलात बताई। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है एशियन टीवी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। ఇవాళ మనందరం కూడా ఒక బాధతోని ఒక ఆవేదనతోని తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడాలంటే పిడికిలు బిగించి కొట్లాడినటువంటి వాళ్ళందరం కూడా మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ఈరోజు మాట్లాడుకునేటటువంటి పరిస్థితిని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకు మాట్లాడుతూ ఉన్నాం? ఒక బాధతోని ఒక ఆవేదనతోని మరి మన సంస్కృతి మీద దాడి జరుగుతుంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని ఖండించాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని మనం గుర్తెరిగి అందరం కూడా ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం. మరి హాజరైనటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. BV చారి గారు కావచ్చు, అట్లానే అమీద్ మొహమ్మద్ గారు కావచ్చు, దేవి ప్రసాద్ అన్న కావచ్చు, టంకశాల అశోక్ గారు కావచ్చు, పెద్దలు దేవకిదేవి గారు, చెల్లెలు తేలు విజయమ్మ గారు, జయంతి గారు, అట్లానే అన్న ఇప్పటి వరకు ఉండి వెళ్ళిపోయినటువంటి దేశపతి శ్రీనివాస్ గారు కావచ్చు, మన వాణిదేవి గారు కూడా వచ్చి వెళ్ళినారు. వక్లాభరణం కృష్ణమూర్తి సార్ గారు ప్రత్యేకంగా వచ్చినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు. అట్లానే పెద్దలు గౌరీ శంకర్ అన్న గారు, కనకదుర్గ మేడం గారు, వెళ్ళిపోయినటువంటి రమణన్న గారు, అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. మరి హమీద్ మొహమ్మద్ గారు వారు ఒక మంచి మాట చెప్పినారు. మన తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి గంగా జమున తహజీబ్ని గుర్తు తెస్తూ వారు ఒక మాట అన్నారు. ప్రధానంగా నేను విగ్రహారాధనకు వ్యతిరేకం, కానీ తెలంగాణ తల్లిని మేము అట్లా చూస్తలేము, అది ఒక ఉద్యమ ప్రతీకగా చూస్తున్నాం, అందుకనే ఇవాళ ఆ ఉద్యమ ప్రతీకను మార్చడాన్ని నేను వ్యతిరేకిస్తున్నా అని చెప్పిండ్రు. ఇవాళ మన బాధ అంతా కూడా అదే. ఇంత అందమైన తెలంగాణ, నువ్వు హిందూ అయినా, నేను ముస్లిం అయినా, క్రిస్టియన్ అయినా, ఎవరైనా మనందరం ఒకటే. నీది ఈ కులమైన, ఆ కులమైన, ఏ కులమైన సబ్బండ వర్గాలు ఏకమై, సబ్బండ వర్ణాలు ఏకమైతేనే ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం. ఆ అందమైన భావనను మళ్ళా ఒకసారి చెప్పాలనుకున్నాం. ఆ ఉద్యమ ప్రతీకలను మార్చొద్దని ఇంకొకసారి ఈ రౌండ్ టేబుల్ నుంచి మనం నినాదం ఇస్తూ ఉన్నాం. నిజంగా ఎంత అందమైన భావన అంటే, ఉద్యమిస్తున్నటువంటి మనందరం కూడా తెలంగాణ తల్లి పిల్లలమే. ఆనాడు పిల్లలందరం కలిసి
కేసీఆర్ గారు పెద్ద కొడుకు పాత్ర వహించి ఉండవచ్చు కాక, కానీ పిల్లలందరం కూడా కలిసి ఒక తల్లిని రూపొందించుకున్నాం. అది ప్రపంచంలో ఎక్కడ జరగదు. నిజంగా అది ఓన్లీ మన తెలంగాణలోనే జరిగింది. పిల్లలందరం కలిసి నిలబెట్టుకున్నటువంటి ఆ తల్లి పట్ల మనకున్న ప్రేమ ఆ నిర్మాణంలో లేనటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఉండే ప్రసక్తే లేదు. కాబట్టే ఇవాళైనా దాన్ని మార్చడం, కాబట్టే ఇవాళ దాన్ని అవమానం చేయడం చేస్తూ ఉన్నారు. తెలంగాణ తల్లి చేతిలో ఉన్నటువంటి బతుకమ్మను చూస్తే తెలంగాణ సమాజాన్ని చూసినట్టుంటుంది. ఏం చెప్తుంది బతుకమ్మ మనకు? నిజంగా ఎన్ని వందల సార్లు అనుకున్నామో, బతుకమ్మ అంటే కాస్ట్లీ పువ్వులు ఉండవు, గడ్డి పూలు ఉంటాయి, తంగేడు పూలు ఉంటాయి, బంతి పూలు ఉంటాయి, తొవ్వన పోతుంటే పెరిగేటటువంటి మామూలు పువ్వులు ఉంటాయి, ఆఖరికి విషం ఉండేటటువంటి జిల్లేడు పువ్వులు కూడా ఉంటాయి. మరి ఇవన్నిటినీ కలిపి మనం బతుకమ్మని చేసుకుంటాం. దాని అర్థం ఏంటి? చిన్నవాడు పెద్దవాడు కాదు, ఎవరైనా సరే మనవాడు అనేటటువంటి భావన ఉండాలి. ఇవాళ నువ్వు హిందూ కావచ్చు, నేను ముస్లిం కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, అందరం కలిస్తేనే ఒక అందమైన బతుకమ్మ అవుతుంది, అందరం కలిస్తేనే ఒక అందమైన సమాజం అవుతుందని ఒక మెసేజ్ ఇచ్చేటటువంటి, తెలంగాణకు ప్రత్యేకతను చాటేటటువంటి బతుకమ్మ ఆ తెలంగాణ తల్లిలో లేకపోతే మరి మన తెలంగాణ సమాజంలో సహజంగా ఉన్నటువంటి స్నేహశీలత కావచ్చు, సహనశీలత కావచ్చు, సుహృద్భావం కావచ్చు, వీటన్నిటి రిఫ్లెక్షన్ ఎట్లా కనపడుతుంది అనేటటువంటి విషయం ఇవాళ మేధావులంతా కూడా బాధపడుతున్నారు, ప్రజలందరూ కూడా బాధపడుతున్నారు. ఆ విషయాన్ని చెప్పడం కోసమే ప్రభుత్వం ఆ విషయాలు అర్థం చేసుకోవాలని మనం బలంగా చెప్పడం కోసమే ఇవాళ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకున్నాం. మన అస్తిత్వాన్ని ఎవరు కూడా ఊడగొట్టలేరు, అంత ధైర్యం ఎవరికి లేదు. ఎందుకంటే మనం కొట్లాడి ఉన్నాం. కానీ ఆ ప్రయత్నం జరుగుతుందని తెలిసినా కూడా అడ్డుపడకపోతే, మనం మాట్లాడకపోతే తప్పు మనదవుతుంది. మనం ఉద్యమం కాలంలో చెప్పుకునేటోళ్ళం ఒక కథ. ఏంది? మాట్లాడే చిలుకని తీసుకొని ఒక ఆయన వస్తే వాళ్ళ భార్య పాపం కూర వండి పెడుతుంది. తర్వాత భర్త అడుగుతాడు, ఎందుకమ్మా కూర వండినవు దాన్ని? అది ప్రత్యేకమైన చిలుక, మాట్లాడే చిలుక అంటే, నాకేం తెలుసయ్యా, మరి నేను దాన్ని పంజరంలోకి వెళ్ళి తీసేటప్పుడు మాట్లాడలేదు, దాని మెడ మీద కత్తి పెట్టినప్పుడు మాట్లాడలేదు, కత్తితో కోస్తున్నప్పుడు కూడా మాట్లాడలేదు, అది మాట్లాడుతుందని నాకెట్లా తెలుసు అన్నాడు. అందుకే మనం ఇవాళ మాట్లాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఖచ్చితంగా మన ఉనికికి, మన సంస్కృతి పైన దాడి జరుగుతున్నదంటే మనం మాట్లాడకపోతే తప్పు మనదవుతుంది. చరిత్ర మనల్ని కూడా క్షమించదు. చరిత్ర నిర్మాణంలో మనమున్నాం. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో జరిగినటువంటి తెలంగాణ పునర్నిర్మాణంలో కూడా మనమున్నాం. ఆ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎండ్లో కూడా లేరు. పునర్నిర్మాణం జరిగేటటువంటి దశలో ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరపరిచే కుట్ర చేసిండ్రు. ఉద్యమం జరుగుతున్నటువంటి దశలో ఉద్యమకారుల మీద గన్ను ఎక్కిపెట్టినటువంటి వ్యక్తి ఎక్కడా లేడు. కాబట్టి ఎక్కడనో ఒక దగ్గర మరి నా పేరు నమోదు చేసుకోవాలని చేస్తున్నటువంటి వెకిలి ప్రయత్నంగా దీన్ని మనం చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అయినా ఎత్తి చూపించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టే ఇవాళ ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం పెట్టుకున్నాం. మరి అద్భుతమైనటువంటి సూచనలు మన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ సూచనలన్నింటినీ కూడా మరి మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పటి వరకు విన్నటువంటి సూచనలో మరి ఒక తీర్మానం రూపంలో కూడా దీన్ని ప్రవేశపెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు దాన్ని నేను చెప్తాను. చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, మనం మాట్లాడడానికి వచ్చిన యువమిత్రులందరూ కూడా మాట్లాడాలి. మొదటిది మన పెద్దలందరూ చెప్పింది, ఉద్యమంలో ఉద్భవించినటువంటి తెలంగాణ తల్లి చిత్రపటాలను విగ్రహ మూలాల్లోనే, ఆ విగ్రహం రూపంలోనే మనం పూజిస్తాం, ఆరాధిస్తాం. ఆ ఉద్యమంలో వచ్చినటువంటి ఆ తెలంగాణ తల్లిని అన్నటువంటిది మొదటి అంశంగా తీర్మానాల్లో చేరుస్తూ ఉన్నాం. ఒక చేతిలో జొన్నకర్ర, మరొక చేతిలో బతుకమ్మ ధరించిన తెలంగాణ తల్లి వైభవంపై పద్యాలు, కవితలు రచించి పుస్తకాలుగా వెలువరిస్తామని మరొక తీర్మానం చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. పిల్లలు వాడేటటువంటి నోట్బుక్లు మొదలుకొని రైటింగ్ ప్యాడ్స్ వరకు అన్నిటి మీద తెలంగాణ తల్లిని ముద్రించి మన పిల్లలందరికీ కూడా ఇచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. తెలంగాణ తల్లికి ఆరాధనతో కార్యక్రమాలు ప్రారంభించేటటువంటి సాంప్రదాయాన్ని ఇక ముందు కూడా కొనసాగించాలని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నాం. అట్లనే తెలంగాణ తల్లి విగ్రహ ప్రతిష్టాపనలు కూడా అన్ని గ్రామాల్లో అన్ని చోట్ల కొనసాగిస్తాం. అదేవిధంగా బతుకమ్మ కేవలం అగ్రవర్ణ పండుగ అన్నటువంటి వాక్యాల్ని ఉపసంహరించుకొని తెలంగాణ జాతికి క్షమాపణ చెప్పాలని కాంగ్రెస్ పార్టీని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అట్లనే ప్రస్తుతం రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి రూపాన్ని మరి కాంగ్రెస్ మాతగా నామకరణ చేద్దామని తీర్మానంలో మీ అందరి మద్దతు కూడా ప్రకటించవలసిందిగా మేము కోరుతా ఉన్నాం. ఆమె కాంగ్రెస్ తల్లి, మనది నిజమైన ఉద్యమ తెలంగాణ తల్లి అనేటటువంటి అంశాన్ని మళ్ళొకసారి అందరికీ తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు. नो हाइड्रा, नो बफर जोन, मुकम्मल सेफ एंड सिक्योर वेंचर। जिस शहर में अपना खुद का जाती मकान नहीं, वो शहर भी पराया सा लगता है।
आवाम की सहूलत के लिए विथ स्टैंप अप्रूव्ड लेआउट बेहतरीन एमिनिटीज के साथ विजन एस्टेट प्रोजेक्ट पेश कर रहे हैं। बैंगलोर हाईवे से महज 2 किलोमीटर के फासले पर बेहतरीन वेंचर शादनगर रंगारेड्डीगुड़ा विलेज में 6,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड EMI फैसिलिटी और फिर शादनगर मेन टाउन हाजीपल्ली विलेज में 16,500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का बेहतरीन वेंचर, बैंक लोन फैसिलिटी, मुकम्मल गुंजान आबादी और बड़ी बड़ी नामवर कंपनी से घिरा हुआ वेंचर, पिलर नंबर 66 से फ्री फैमिली साइट विजिट की सहूलत।